അതിനെ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഈ പ്രോഗ്രാം സൈലന്റ് വാലിയിൽ വെച്ച് നടത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആദ്യമേ വിളിച്ചു ചോദിച്ചത് നമ്മളെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ സാറാണ്. അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹമാണ് ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കും ഗുരുവായൂരപ്പൻ സാറിനെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടകൻ ശരവൺ സാറാണ്. ഓണർ വയലേപ്പാടന് വിഴുപ്പുറം കടലൂർ. ശരവൺ സാർ വിഴുപ്പുറം കടലൂർ വയലേപ്പാടനാണ്. അദ്ദേഹം പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം 100 ഏക്കറോളം വരുന്ന ഒരു തരിശു ഭൂമി കാടാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഫൗണ്ടേഷന്റെ പേര് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. ആരണ്യ ഫോറസ്റ്റ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും വളരെ വലിയൊരു പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മളെ അദ്ദേഹത്തെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് രാമമൂർത്തി സാറാണ്. പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ പല ഭാഗങ്ങളും വഴിയോരങ്ങളിലും ഒക്കെ മരങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ആശംസയ്ക്കായിട്ട് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിലെത്തിയ രാമമൂർത്തി സാറിനെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ നന്ദി പ്രകാശത്തിന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഗ്രാഫിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അശോക് മാളിക്കിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അതിനകത്ത് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ആദ്യ വർഷം നമ്മള് കൊല്ലങ്കോട് ആശ്രയം റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മ തുടങ്ങിയത്. അന്ന് നമ്മുടെ കല്ലൂർ ബാലേട്ടനായിരുന്നു. 1998-99 കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനിവിടെ സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്കിലെ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചു കാലം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സമയം മുതൽ കണ്ട പരിചയമാണ്. അന്നും വളരെ സജീവമായിട്ട് ഇന്നും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പുള്ളി യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ വലിയ പാഠമായിട്ട് സംസാരിച്ചത്. വാർഡനും ഡബിൾ ഓക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല. അപ്പൊ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ശരവണത്തിന് ഞങ്ങള് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വേറെ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു വരവ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. പക്ഷെ എത്താന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഓരോ വ്യക്തികളും നരേന്ദ്ര മാഷിന്റെ വൈഫ്, അവർക്ക് ഇന്ന് ഓഫീസ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു കമ്പൽഷനോടുകൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ തന്നെ അവിടെ ഒരു സെറ്റ് വിവരങ്ങളിൽ കുറെ നടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ആ കാർഡ് ഇപ്പോൾ വളരെ നല്ല രീതിക്ക് 2 വർഷം കൊണ്ട് ഒരു മിയാവാക്കി മോഡലിൽ നമ്മള് ജീവാമൃതമൊക്കെ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതും ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു. അതുപോലെ അതിന് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊടുപുഴയിൽ ചെയ്തു. തൊടുപുഴയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാണ് നമ്മളെ സഹായിച്ചത്. ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിന്റെ ഒരു കൂട്ടമാണ് പ്രോഗ്രാം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും അത് നമ്മളെ കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് അവരുടെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരുന്നു. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാം ശരിക്കും നടത്തിയത് വയനാട് മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായിരുന്നു. അതൊരു 3 ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. 2, 3, 4 തീയതികളിലായിട്ട്. അവിടെ ജില്ലാ കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെ ജനപ്രതിനിധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു വളരെ വലിയ ഒരു കൾച്ചറൽ ഇവന്റും തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകളും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ വലിയൊരു എക്സിബിഷൻ തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഒരു 3 ദിവസത്തെ വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ആ കൂടെ ഉള്ളത് കൊറോണ ടൈമിൽ മാത്രം 2 വർഷം നമുക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോക്ക്ഡൌൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു മീറ്റിംഗ്. പക്ഷെ ചെടികൾ നടുന്നതും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിന്റെ മുന്നും പിന്നുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അതുപോലെ തമിഴ്നാട് പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ നമ്മൾ ഒരു 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കോയമ്പത്തൂരിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വിവിധ വർഷങ്ങളിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഈ 1/3 ഭാഗം എല്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെയും 1/3 ഭാഗം ഭൂവിസ്തൃതി അവിടുത്തെ നാച്ചുറൽ ഇക്കോസിസ്റ്റമായിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തണം എന്നുള്ളൊരു റിക്വസ്റ്റ് വെക്കണമെന്നുണ്ട്. എന്ന് പറയുന്നതിന് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ലെ, ശരിയല്ല. ഒരു പൊതുവെ രാജ്യത്ത് മുഴുവനും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമ്മുടെ ലോകസഭയില് അത് ഗവൺമെന്റ് അതൊരു പ്രപ്പോസലായിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും
അതൊരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരും. ഇനി 3-1 ഭാഗം എത്തിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു തലമുറ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു സമയബന്ധിതമായിട്ട് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ രാജ്യവ്യാപകമായിട്ട് നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കൂടെ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഷം കൊണ്ടാണ് ഏകദേശം 2000 പേരെ ഈ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. വെറും ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെയായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സജീവമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ഒരു കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ. മറ്റൊന്ന്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ചുപേരെ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. ആദരവ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് മുൻകൂട്ടി കുറച്ച് ലിസ്റ്റും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചില വിശകലനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ആണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ആദരിക്കൽ ഒരു ചടങ്ങ് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദരിക്കുന്നവരെ അവരെ മാത്രമാണ് ആദരിക്കുന്നത് എന്നാരും മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിക്കണം. ഞങ്ങൾ അതിനെ അർഹരല്ല എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ഇതിനു മുമ്പ് ആദരിക്കപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്. ഇനിയും ഒരുപാട് പേര് ആദരിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത സന്ദർഭങ്ങളിലും ആദരിക്കപ്പെടും. അത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ചെയ്യും. ആ രീതിക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് ശ്രീ ശരവണേട്ടൻ അദ്ദേഹം ആൾറെഡി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും അരണ്യ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് സാങ്ച്വറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വനഭൂമി തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഒരു പുല്ലാമ്പ് പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു നല്ലൊരു കാടും അവിടെ വന്യജീവികൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന് അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വസിക്കുന്നുണ്ട്. മാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ഒരു ലാർജർ മാമൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഉൾപ്പെടുന്ന ജീവി അവിടെ വന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞു. 100 ഏക്കർ 200 ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് ഭാഗം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. മറ്റു ചില കുറച്ച് ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് മറ്റൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇനിയും ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ലീഗലായിട്ടുള്ള കുറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയും ഭാഗം അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കാണ് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തെന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കിപ്പോ വേറെ സ്ലൈഡ് ഇട്ട് കാണിക്കാനുള്ള മാർഗമില്ല. ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലിടാം പിന്നീട്. അപ്പോ വെറും മരുഭൂമി പോലെ കിടന്ന സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്ത രീതി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ പ്രവർത്തന രീതി എന്ന് പറയാം. 1 മിനിറ്റ്. ആദ്യം അദ്ദേഹം ചെയ്തത് മഴ കിട്ടാത്ത സ്ഥലമാണല്ലോ. ഈ മഴ കിട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് ബണ്ടെടുത്തു. ഈ നവംബർ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന മഴയേ ഉള്ളൂ. അവിടെ കുറെ പുൽവിത്തുകൾ കൊണ്ട് അവിടെ വിടുക ചെയ്തു. പുൽവിത്തുകൾ മാത്രം. അപ്പോ പെയ്യുന്ന വെള്ളം കുറച്ച് അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തി പുൽവിത്തുകൾ ആദ്യം മുളയ്ക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നഴ്സറി തയ്യാറാക്കി തൈകളുടെ. എന്നുവെച്ചാൽ ഇൻഡിജിനസ് സ്പീഷീസ് മാത്രമേ അവിടെ നടുള്ളൂ എന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്തു. പക്ഷെ അവിടെ അക്കേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയാണ് ആദ്യം വന്നത്. കാറ്റത്ത് പറഞ്ഞു വന്നു. കാരണം പെട്ടെന്ന് മുളയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉടലെടുത്തതുകൊണ്ട് അക്കേഷ്യ ആദ്യം മുളച്ചു. ഈ ഭൂമിയുടെ ആവശ്യത്തെ ആർക്കാണ് പറയാം? നെത്തും. പിന്നെ എല്ലാ ജീവനും ശരി, எல்லா மரங்களுக்கும். இல்ல நிறைய பேர் யங்ஸ்டர்ஸ்ல கம்மியா இருக்காங்க, சும்மா வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. எங்க இருக்கீங்க யூத் எல்லாம்? ஒண்ணு நேரத்து வாயை திறக்க மாட்டேங்குங்க. நேரத்துல இருந்து பாக்குறேன் அழகா உட்காந்துட்டு இருக்கேன். வேற அழகா இருக்கீங்க. எப்பவுமே கேள்வி நாளா இருக்கும்போது தான் கத்துக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். அப்படியே உட்காந்தாங்கன்னாக்கா அது ஒண்ணும் இல்லைன்னு அர்த்தம். அதெல்லாம் நாங்கெல்லாம் மாவுட்டு அப்படியே குடிச்சு வைக்கிறோம். எப்பவுமே கொஸ்டின் இருக்கணும். இங்க வந்தவொடனே கேட்கணும், எதுக்குங்க கூப்பிட்டுங்க, என்னங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க கேட்கணும். அதான் யூத்தோட வேலை. நான் என்ன பண்ணணும், அடுத்த வேலை என்ன எனக்கு சொல்லுங்கன்னு சொல்லணும். இந்த கொஸ்டின் பதில் வரல. யூத் வந்த உடனே சுறுசுறுப்பு இருக்கிற என்னங்க ஏதோ கூப்பிட்டுறாங்க, ஏதோ வந்து உட்கார வச்சுக்கீங்க, எதுவும் வேலைக்கு போக மாட்டீங்க, சாப்பாடு போறீங்க, காலைல போறீங்க, இட்டும் போறீங்க, நடக்க வைக்கிறீங்க, ஆத்த காட்டுறீங்க, குளத்தை காட்டுறீங்க, உட்கார வைக்கிறீங்க, மறுபடி ஏதோ பண்ண போறீங்க, துண்ட போடுறீங்க, அதை போடுறீங்க, என்னங்கன்னு கேட்கணும். இல்ல உங்களுக்குள்ள கேட்டா கூட பக்கத்துலயாவது பரிமாறிக்கணும். தட் இஸ் கொஸ்டின்ஸ் நீட். ஓகே, அதுக்கு பதில் வரல. தெரிஞ்சவங்க அவருக்கு சொல்ல தேவைன்னு கம்மன் இருக்காங்க. சில பேர் நான் சொல்லியிருப்பேன், எனக்கு நான் எங்கிட்ட பேசுறவங்கலாம் தெரியும், அதனால அவங்களாம் கொஞ்சம் கம்மன் தான் இருப்பாங்க. இந்த பூமி யாருக்கு சொந்தம்? பூமி தாய்க்கு. வெரி குட். ஆண்டனி அண்ணா வந்து ரொம்ப நல்ல வேலை செய்யறாரு. இப்பதான் நானும் பாக்குறேன் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம். சரி, அப்புறம் என்ன, யாருக்குமே சொந்தம் இல்ல. எங்க இருக்கீங்க, யாரு பேசினாரு? கொஞ்சம் எழுந்து நில்லுங்கம்மா. உங்க வீடு இருக்கா, வாசல் இருக்கா? நம்ம எல்லாரும் போயிடலாங்க, அவங்க தொட்டிடலாம். இல்ல
அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்களை தூக்கி விட்டுடலாம். நிறைய ஊர் இருக்கா, நமக்கு எல்லாருக்கும் சொந்தம் இருந்தாங்க. அப்ப அது உங்களுக்கா? அப்ப நாங்க வரக்கூடாது. ஓகே, இதுக்கு பதில் யாருமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. ஆனா ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம முன்னோர்கள் ரொம்ப தெளிவா இருக்கான். மலையாளத்துல அற்புதமான சாங்ஸ் இருக்கு. இன்னைக்கு அதுதான் பாடுவாங்கன்னு பார்த்தேன். எங்க வந்தாலும் அந்த பாட்டு பாடிட்டு தான் துவக்கும் என்வரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ். நானும் பாடுவார்னு பார்த்தோம், மௌனமா உட்காந்துட்டாரு. எல்லாம் மௌனமா இருக்கு. இந்த பூமி வருங்காலத்துக்கு சொந்தம். This earth belongs to future. தயவு செஞ்சு எல்லாரும் மனசுல வச்சுக்கோங்க. இங்க இருந்து போகும்போது உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய அழுக்கு அதை எடுத்துருங்க. இது நம்மளது இல்ல, நம்ம கடனா இருக்கோம், இதை பாதுகாக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கணும். சில பேர் நீங்க வீடு வந்து வாடகைக்கு இருப்பீங்க. இப்ப இதே நம்ம வந்து இப்போ இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஏதோ எடுத்துக்கிறோம், ஒரு 6 நாள் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த டிபார்ட்மெண்ட். நான் இங்க வந்து இங்க ஒரு குழி நோண்டா விடுவாங்களா, இல்ல ஒரு வேணாம் அந்த லைட் வரணும் எடுத்துக்கலாம் விடுவாங்களா, இல்ல உடச்சா விடுவாங்களா? அப்போ வீட்டு வாடகை இருக்கீங்க, மேல போய் பரதநாட்டியம்னா கீழே 4 கூட்ட காலி பண்ணுங்க. அப்ப அதை மட்டும் பாதுகாக்கிறீங்க. இந்த பூமியை நம்ம இஷ்டத்துக்கு 10 மாரி உருட்டிக்கிட்டே கிடக்கணும். யாரெல்லாம் கிரீன் ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அங்க வந்து ஒரு மாடலாக வச்சுக்கப்படுது. அதை வந்து பார்த்துக்கலாம், உங்களுக்கு அது உயிர் கிடைக்கும். இப்ப நான் அந்த பிபிடி பிரசன்டேஷன் போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கண்ணு உங்களுக்கே ஆச்சரியப்படும். இவ்வளவு ஒரு முட்டுதல் கிடைக்கும். நான் யாருக்குமே இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன். நான் வெளியில வரல. இப்போ அது போட்ட பிற்பாடு அதோட இம்பாக்ட் தெரியுது. அங்க வந்து பாக்குற பிற்பாடு அது தெரியுது, நானும் செய்யணுங்கிற ஒரு ஆசை வருது. அதுலதான் தெரியும் எந்த அளவுக்கு நான் உள்ள வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அதை சொல்லுவாரு அப்துல் கலாம் ஐயா. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ஒரு நிறைய கவிதை. என்னோட வேலையா வந்து பாத்தீங்கன்னா சங்கம் லிட்ரேச்சர்ல என்ன சொல்லிட்டாங்க, அது தாவரங்கள்லாம் என்னங்கிறதான் ஒவ்வொரு வேலையும் செய்யறாங்க. இந்த டேபிள்னா அப்பெல்லாம் எந்த மரத்துல ஒன்னாலும் செய்யறோம், உட்கார்ற நாட்கள் எந்த மரத்துல ஒன்னாலும் செய்யறான். இப்ப இருக்கக்கூடிய அந்த தச்சர்களுக்கு வந்து அவ்வளவுதான் அறிவு, மரமா செய்யணுமா, அது 4 நாள்ல ஈச்சுக்கும் போயிடும். அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா அவங்க நேர்த்தி பார்ப்பாங்க, இந்த மரம் தேவையா அப்படிங்கிறது. மரம் வெட்டும் போதும் அது அனுமதி இல்லாத மரம் வெட்டுனா அது ஒரு நாள் இருக்கு, அந்த நாள்ல போய் தான் வெட்டுவாங்க. வெட்டும் போது பூஜை போட்டுட்டு மன்னிப்பு கேட்டு நான் உன்னை பயன்படுத்திக்கிட்டு தான் வெட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப யார் வேணாலும் எடுத்தா சார்ந்து எடுத்தா கொடுத்துருங்கன்னா வேலை. 4 நட்சத்திரம் நிறைய இருக்கு, எதுவுமே எடுக்கிறதெல்லாம் இருக்குது. ஒரு பறிக்கிறதுனா கூட நம்ம பாலுக்கு தோட்டத்துக்கு வந்தாங்கன்னா யாரு கேட்கறதுல எடுத்து பறிச்சு வச்சுக்கிறான், நான் பாருங்க சாப்பிட. அது வந்து ரொம்ப கேடான விஷயம். நீங்க ஒரு மாப்பழத்தை எடுக்கிறீங்கன்னா கூட ஃபர்ஸ்ட் அந்த நிலம் உரிமையாளர்கிட்ட ஒரு அழுத்து ஒரு இன்டிமேஷன் கொடுக்கணும், பழம் நல்லா இருக்கு நான் ஒண்ணு எடுத்துட்டுமா. அடுத்த கதை அந்த மரத்துக்கு தான் மதிக்காரத்தனமா பேசுறாருன்னு நினைக்காதீங்க, அது நமக்காக தான் கொடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான். எங்க தமிழ்நாட்டுல அப்பயே பாத்துட்டாங்க, இந்த பூமி எனக்கே சொந்தம் நான் பாத்துட்டாங்க. அதனால அதே மாதிரி நினைச்சது டவுட் சார், எனக்கு இடமே இல்லை சார், நான் எங்க சார் செடி நடுறது, நான் என்ன சார் பண்றது அப்படிங்கிறாங்க. ஸ்மால் ரெக்வஸ்ட், இதை கூட வேலை உலகத்துமே கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப நீங்க வந்திருக்கீங்க, எத்தனை பேர் வேலை பொறுத்துனீங்க? யாரு பொறுக்கா? ஒருத்தருக்கு மட்டும் தான் பொறிக்கிட்டா, அப்புறம் 2 தம்பி பொறிக்கிட்டான், வேற யாருமே இல்லை. எங்க ஆள் ஒருத்தர் ரொம்ப பிளான்டேஷன் பண்ணிக்கிறாரு, வருஷம் போனா நானும் சொல்றேன் ஒரு நர்சரி உருவாக்குன்னா பண்ணவும் மாட்டாரு. எவனா பண்றதை கொண்டாந்து நடுறதுக்கு தான் தயாராகிறது, ஒரு வேலை கூட பெருக்க மாட்டேங்கிறாரு. நான் ஒண்ணு சொன்னா இல்ல, ஒண்ணு சொன்னா இல்ல, ஒண்ணு சொன்னா அப்ப என்ன அர்த்தம்? அது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யாரா செய்யறதுக்கு சொன்ன. நீங்க வந்து விதை வந்து எதுக்கு சொல்றேன்னா பறிக்க வச்சுக்குங்க. அடுத்தது கீழே இறங்குறீங்கன்னா இல்லையா அங்க அந்த விதையை தூங்குங்க. யாரு சரி சிலைடா சொல்லுவாங்க கூட. சில பேர் ஒருத்தர் வந்து சொன்னாரு, எனக்கு சீப்பே இல்ல கண்ணாடியே இல்ல, எனக்கு தலை வர முடியல. இல்லைங்க, ஒரு 3 மாசம் பக்கத்துல போய் ஏன் இதெல்லாம் நான் சொல்லக்கூடாதுன்னு பார்ப்பேன், இதெல்லாம் சொல்லுங்கன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க. அப்பதான் மத்தவங்க தெரியும்னு சொல்லுவேன். இதேதான் இங்க நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டுருப்பீங்க. தண்ணி இருக்காது, பக்கத்துல போய் குடிச்சிட்டு வந்துட்டுதான் என் வேலையை போவேன். என் ஒர்க்கர்ஸ் வர ஃபுல்லா 5க்கு கோயில் வெளியத்துக்குள்ள எடுத்து ஒண்ணு காண்டூர் லெவல்ல மார்க் பண்ணுவேன், இல்லைன்னா குழி எடுப்பேன், இல்லைன்னாக்கா மல்ச்சிங் பண்ணுவேன். வரதுக்குள்ள அந்த ஒர்க்கர்ஸ் பயப்படுவான், நம்ம வரதுக்குள்ள 10 குழி எடுத்துட்டாரு 5 குழி எடுத்துட்டாரா நாம எடுக்கலாம், நமக்கு அவ்வளவுதான ஆபிக்கிறான்னு சொல்லுவான். அந்த பணியை வந்து நீங்க முன்னெடுத்து செய்யணும்.
செய்யணும். அப்பதான் நம்ம வந்து சக்சஸ் பண்ண முடியும். பல கஷ்டங்களை பண்ணேன். யாருன்னா வந்து நீ நல்லா செய்யறனா ரொம்ப சந்தோஷம், நான் இன்னும் 2 குழி எடுப்பேன். சில பேர் வருவாங்க, இந்த தவற எடுத்து இதை மாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம், மறுபடியும் தவறையும் காட்டுக்குவேன். இந்த பாராட்டுதல் இருக்கு பாருங்க, வாய் வச்சு ரொம்ப மிக முக்கியமானது. ரொம்ப பேசாதீங்க, பாராட்டுங்க. எல்லாம் இன்னொரு மாதிரி நெகட்டிவ் தாட். அவன் செஞ்சுட்டானா, அவன் சும்மா செஞ்சானா, யார காசு கொடுத்துக்கலாம். அவன் பாவம் கஷ்டப்பட்டு லோன் போட்டு ஒரு வண்டி வாங்கிப்பான். பாருங்க, மரம் நெருப்பு வந்து வண்டி வாங்கிட்டான், காசு அவன் கொடுத்துட்டான் யாரான்னுவான். அவன் பாவம் என்ன கஷ்டப்பட்டான்னு அவனுக்கு தான் தெரியும். அது மாதிரி நெகட்டிவ் தாட் தான் நிறைய பேசுறாங்க தவிர யாரும் பாராட்ட மாட்டேங்கிறீங்க. போய் ஒரு என்னங்க இதுல கிடக்கு. இதை கிராமத்துல நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, மனைவியை பாராட்டுறதில்லன்னு சொல்லிட்டு. நானும் அது மாதிரி தான் இருக்கேன். வீட்டுல நல்லா செஞ்சாங்கன்னா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லணும்னாக்கா அது வேற தொல்லையா கிடக்கு. நான் எப்பவுமே சாப்பாட்டுல விமர்சனம் கொடுக்க மாட்டேன். ஆனா அது ஒரு பெரிய தாட்டு, எனக்கு சொல்லவே இல்லையா. அது மாதிரி வந்து சொல்லிட்டா நல்லதுன்னு எல்லாம் நிறைய பேர் சொல்றாங்க. ஒரு பாராட்டு சும்மா காலையில நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னா அன்னைக்கு நல்லாவே சமைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது மாதிரி நம்ம பாராட்டுங்க, ரொம்ப நல்லா செய்றீங்கன்னு சொல்லுங்க. அதே மாதிரி நெகட்டிவ் பார்ட்டையும் எடுத்துங்க. நெகட்டிவ்னா இந்த நெல்ல பேசாதீங்க, நீ அங்க செய்யற அங்க செய்யலாம். நெகட்டிவ்னா இப்படி நேருங்க, இல்ல இப்படி செய்யுங்க, இது மாதிரி செஞ்சா இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா. தட் இஸ் கால்ட் ஐடியா மட்டும் கொடுக்கலாம். ஆனா நெகட்டிவ் திங்ஸ் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கறத வேண்டி கேட்டுக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப நிறைய பேரை நாங்க எதிர்பார்க்கல, நிறைய வந்துட்டு இருக்கோம். இன்னும் சில ஸ்டேட்ல வரதுக்கு நான் வெரி ஷார்ட் டைமா கொடுத்துட்டேன். இல்லைன்னா கர்நாடகால இருந்து நண்பர்களும் கேரளா மகாராஷ்டிரா எல்லாம் வந்திருப்பாங்க. அடுத்த அமர்வு வந்து பெரிய அளவுக்கு ஆரோவில் திட்டமிட்டு இருக்கேன். இல்ல கோயம்புத்தூர்ல 2 இடத்துல எங்கன்னா ஒண்ணு பண்ண போறேன். ஏன்னா கோயம்புத்தூர்ல ஒரு எனர்ஜிக்கான ஒரு இடம் இருக்கு, நிறைய யூத் இருக்காங்க, பெரியவங்களும் யூத்தா இருக்காங்க. அதான் கோயம்புத்தூர்ல ஒரு பியூட்னஸ். மற்ற இடத்துல வேற மாதிரி என்ன தெரியல, இந்த மண்ணோட வாசனை. பெரியவங்க தான் ரொம்ப யூத்தா இருக்காங்க. யூத் எல்லாம் பாவம் சங்கி போய் கிடக்குறாங்க. நல்லா அவங்கள வச்சே நிறைய வேலைகள்லாம் நான் செஞ்சிருவேன் நினைக்கிறேன் கோயம்புத்தூர்ல. நம்ம அவங்களாம் சில பேர் பார்ப்போம், இன்னைக்கு சந்திக்கலாம், பேசலாம். மிக்க நன்றி எல்லாருக்கும். பேசணும், மீண்டும் பேசிட்டே இருக்கலாம். போதுன்னு நினைக்கிறேன். நன்றி. நீ பேர கௌரவிக்கிறேன். போதணும்னா ரொம்ப கை தட்டுறீங்க பத்தியா, எப்படா உட்காருங்கன்னு சொல்லிட்டேன். ഗുരുവായൂരപ്പൻ സാറിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അപ്പൊ ഒരു ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒരു കേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കേക്ക് കട്ടിയുന്നൊരു ചടങ്ങ് കൂടിയുണ്ട്. സംരക്ഷിക്കാം പശ്ചിമഘട്ടം സംരക്ഷിക്കാം, കടുവയമ്പൂരിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യക്തിപരമായിട്ടും കൂട്ടമായിട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് എല്ലാവരും.